तो नमस्ते समस्त को शुभ संध्या। तो आज सेसन में आम डिस्कसन करवा सब इम्पोर्टाट टॉपिक माने कहि परिबे संस्कृत साहित्य क्षेत्र में सबुठ प्रसिद्ध नाटक जो नाटक को कि परवर्ती समय रे यार रचना हबार परवर्ती समय जिते इंग्रेज मैंने आसते ट्रांसलेसन करते पाखापाखि अनेक वैदेशिक भाषा रे नाटकर कौन हो अनुवाद होती। यद्यपि ये नाटकर अनुवाद भारतीय भाषा मानक परिमाण अनुवाद है यार एक्चुअली से प्रसिद्धि आसीपारि ना। ठीक अच्छे कहीं जो शब्द गुड़िक दि जाइए से शब्द गुड़िक अन्य भाषा खास करके धरन समान टॉपिक टी जब आप ओडिया रे करेंगे तार भाव से आसबनी। तो यही कारण ओडिया माने मातृभाषा मानक नाटकर जद्यपि एत परिमाण अनुवाद होनी कि तथापि यार आदृत समग्र भारत वर्ष आज रही से नाटक नाटा आप समस्त देखिए जापारे सी हूँ अभिज्ञान शाकुंतलम। और ये अभिज्ञान शाकुंतलम जेकोसी एग्जाम को कंडक्ट माने एग्जाम को जातु तो एग्जाम आपंकर ये पार्ट माने कौन निश्चित रूप से आप क्वेश्चन रहीबाटा रोचे ही रोचे। तो मुख्यतः आम आज सेसन रे डिस्कसन करवा अभिज्ञान शाकुंतलम विषय में पूरा पूरी अभिज्ञान शाकुंतलम गोटे वीडियो संपूर्ण रूप से देखीदे जो भावुँ एक्चुअली आम श्लोक डिस्कसन करूँ ना भाई केवल परीक्षा उपयोगी जो अंश गुड़िक रोचे आम डिस्कसन करूँ। ठीक अच्छे तो चलते आरंभ करवा आज सेसन को पूर्व गोटे जिन कहूँ जो मैंने फास्ट टाइम एक्चुअली नुआ अच्छा तो बहुत किसी नुआ नुआ आप सोशल मीडिया अपडेट पाइपर जपरिक टेलीग्राम केवल पीडीएफ पाते कि आपने डेली दुई थर दिन को दुई थर सकाल 8टा समय सन्ध्या 8टा समय आपंकर एग्जाम हो पाखापी 50 क्वेश्चन आप रोचे काली आपंकर दुई थर होता खास कर गीत उपदेश संपर्क में मेघदूतर श्लोक पाठ होता है अनुजत विभाग पाखापी 50-50 100 क्वेश्चन आप डिस्कसन होता से आज अच्छे सकाल 8टा समय स्त्री प्रत्यय संपर्क में 30 प्रश्न था जहाँ डिस्कसन सरी पुणी थे राति मत किसी नुआ टॉपिक अच्छी तो जो मैंने ना टेलीग्राम आम सहित जोड़ी ही ना तो बर्तमान समय जोड़ी ही जाता टेलीग्राम रे। तो चलते आरंभ करवा सहित आम सोशल मीडिया साइट को फॉलो करूँ आप बहुत किसी नुआ नुआ जिन मिले। फास्ट जिन देखो ये जो कहवा जदि ये जो आप रहा अभिज्ञान शाकुंतलम वास्तविक रूप से यह रचनाकार किए या रचनाकार होती कालिदास। कालिदासंकर मुख्यतः कौन अच्छी 7टी कृति अच्छी जद्यपि अनेक गुड़े कृति रही वर्णना होती तथापि आपण मुख्यतः कृति संख्या केतना कृति संख्या हूँ 7 कौन कौन से 7टा को आप 3 भाग में भाग करेंगे। ठीक अच्छे अधिक समय नौनी अल्प अल्प कहीकि जाऊँ महाकाव्य 2टी नाटक 3टी खंडकाव्य 3टी। ठीक अच्छे तो महाकाव्य 2टा कौन कौन तो महाकाव्य 2टा हूँ आपंकर गोटे हूँ आपंकर कुमार संभव आउट हूँ आप रघुवंश 17 और 19 सर्ग विशिष्ट 3टी आप नाटक रोचे। तो प्रथम आपंकर मालविका अग्निमित्रम आकि प्रथम कृति कहुए कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम विक्रम उर्वशीयम सामान रूप से 2टी खंडकाव्य अच्छी 2टी 3 नुहे 2टा खंडकाव्य 3टा कही 2टा खंडकाव्य अच्छी गोटे हूँ आप मेघदूत आउट हूँ आप कौन ऋतु संहार। तो यहपरी भाव में आप कौन अच्छी 2 3 2 यहपरी भाव टोटाल कृति संख्या हूँ 7। तो ये जो 7टी ये जो आपंकर कालिदास 7टी कृति रही समान रूप से आपंकर ये अंक संख्या मत देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम अंक संख्या मत के 7टी अंक रही ये आप रस कौन अच्छे ये रस हूँ श्रृंगार रस आपको मुझे बारंबार कही रस संपर्क जदि धरत आप पीजीटी क्वेश्चन पचारे रस संबंधी प्रश्न तो ये आप जनरल क्वेश्चन आसे रस संप्रदाय काव्य तत्व गोटे अंश अच्छे रस तो रस संप्रदाय मुख्य आचार्य किए ना रस संप्रदाय मुख्य आचार्य होती भरत मुनि। ठीक अच्छे कथानक जो देखिए ये आपंकर कहार विषय वस्तु रही दुष्यंत एवं शकुंतला जो प्रेम विषय एवं विरह प्रथम मिलन विरह मान विच्छेद पुनर्बार मिलन जेकोसी स्टोरी जब आप देखिए 3टा जिन अच्छे आप जेकोसी बर्तमान आधुनिक स्टोरी को मत देखो फास्ट मिशुंट अलग होती पुनर्बार मिशुंट आप माने ओडिया सिनेमा हो हिंदी सिनेमा हो जेकोसी सिनेमा इंडस्ट्री की देखो जब आप 90 शतकर जब सिनेमा को देखिए से 3टा जिन को निश्चित रूप से मार्क करते प्रथम जिन मिशिंट अलग होती पुनर्बार मिशुंट। तो एमती अनेक गुड़े सिनेमा मन को हठात आसूपे वर्तमान समय जो जेनजी अच्छा से माइंड में नई पारे जिन कि नाटक रही 3टा जिन अच्छी गोटे हूँ राजा दुष्यंत एवं शकुंतला मिलन विच्छेद पुनर्बार मिलन यहपरी भाव में कौन हो विषय वस्तु रही। प्रमुख पात्र जो देखिए ये आप दुष्यंत अच्छी नायक अच्छा किए दुष्यंत नायिका अच्छा शकुंतला ये जन ऋषि अच्छा जहाँकि जी कहते शकुंतला कौन कहींपर बापा अटंती सी हूँ किए ना सी कणुआ मन रखु ये कणुओं आउ गए ना रही जहाँ ना काश्यप बेले बेले पिला कन्फ्यूज होती कि जगह मतलब ये मेनसन अच्छी कन्फ्यूज होगा स्वाभाविक कहीं कि जगह मेनसन ही कणुआ किए काश्यप किए
ମାନେ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି କଣୁ ଏବଂ କାଶ୍ୟପ ଅଲଗା ଅଲଗା ନାଇଁ, ଦି ଜଣ ଯାକ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଗୋଟେ ହିଁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି, ଏଇ କଣୁଅ ବୋଲି ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ଅଙ୍କ ଶେଷ ଭାଗରେ କିଛି ଜାଗାରେ ତାକୁ କାଶ୍ୟପ ବୋଲି ମେନସନ କରାଯାଇଛି, ତ ଉଭୟ ଗୋଟିଏ କ୍ୟାରେକ୍ଟର। ଅନୁସୂୟା ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ହଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କିଏ ନା ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କର ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଠିକ ଅଛି, ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିପାରେ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ ସଖୀ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ନାମ କଣ, ତ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ ସଖୀ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ନାମ ହଉଛି ଅନୁସୂୟା ଅଥବା ପ୍ରିୟମ୍ବଦା। ସେପରି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ମାଧବ୍ୟ, ଯିଏକି ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର କଣ ନା ବିଦୂଷକ। ବିଦୂଷକ ଅର୍ଥ ହଉଛି ନାୟକର ସହନାୟକ ବା ଯିଏକି ମଜା କରୁଛି, ରାଜାର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି, ସେଇଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କୁହାଯାଉଛି ବିଦୂଷକ। ତ କିଏ ବିଦୂଷକ ଏଇଠି ଅଛି ନା ସିଏ ହଉଛି ମାଧବ୍ୟ ଅଥବା ମାଢବ୍ୟ। ଉଭୟ ନା ସମାନ ଅଛି, କାହିଁକି କିଛି ଜାଗାରେ ମାଧବ୍ୟ ଲେଖାଇଛି, କିଛି ଜାଗାରେ ମାଢବ୍ୟ ଲେଖାଇଛି, ତ କନଫ୍ୟୁଜ ହେବେନି ଆପଣ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି। ଠିକ ଅଛି, ତ ହଁ, ଆପଣଙ୍କ ପରୀକ୍ଷାରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବେଳେ ବେଳେ ଆସିଥାଏ, ଯାହାକି ଆମେ ଅନୁଭବ କରିଛୁ ଯେ ବିଦୂଷକ ରହିତ ନାଟକ କଣ। ତ ବିଦୂଷକ ରହିତ ଯଦି ନାଟକ ପଚାରେ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଭବଭୂତିଙ୍କର ଉତ୍ତର ରାମଚରିତମ୍। ଉତ୍ତର ରାମଚରିତମ୍ ଅଟେ କଣ ଆପଣଙ୍କର ନା ବିଦୂଷକ ରହିତ ନାଟକ ଅଟେ। ସେପରି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ତାପରେ ଆସିଛି ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଯାହାର ନାଁ ହଉଛି ଗୌତମୀ। ଗୌତମୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବେ, ଗୌତମୀ ହଉଛନ୍ତି କଣୁଅ ଋଷିଙ୍କର ଥିବା ସବୁଠାରୁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଧାତ୍ରୀ। ଧାତ୍ରୀ ଅର୍ଥ ହଉଛି ସହାୟିକା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ସାଙ୍ଗରବ ଶାରଦଗବ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ହଉଛନ୍ତି ସେହି ଆଶ୍ରମର ଦୁଇ ଜଣ ଶିଷ୍ୟ, କଣୁଅଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ଯିଏ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ସାଙ୍ଗରବ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଶାରଦଗବ। ଏଇ ତିନିଟା ଲାଇନ ନା ଏଇଥିପାଇଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛି, ତିନିଟା ଯାକ ନାଁ ବିଷୟରେ ଟିକେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦଉଛି। ଏଇ ତିନି ଜଣ ହିଁ ଯାହାର କି ମେନସନ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର କଣ ତୃତୀୟ ଅଙ୍କରେ, ସରି ଚତୁର୍ଥ ଅଙ୍କରେ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଅଙ୍କରେ, ପଞ୍ଚମ ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ସରି ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଅଙ୍କ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଅଙ୍କ ଦିଟାରେ ଏଇ ଦିଟା ଅଙ୍କରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର କଣ ଅଛି ପ୍ରମୁଖ ରୂପରେ ସାଙ୍ଗରବ ଏବଂ ଶାରଦଗବର ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି। ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ କଣୁଅ ଋଷି ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ଗୌତମୀଙ୍କ ସହିତ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କୁ ପଠଉଛନ୍ତି ଦୁଷ୍ୟନ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ। ଦୁଷ୍ୟନ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଷ୍ୟନ୍ତ ମନା କରିଦଉଛନ୍ତି ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି ବୋଲିକି, ସେଇ ସମୟରେ କଣ ହେଇଛି ଏଇ ସାଙ୍ଗରବ ଏବଂ ଶାରଦଗବ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କୁ ସେଠାରେ ହିଁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିକି ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ତ ଏଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବିଷୟ କୋଉଠି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ତ ପଞ୍ଚମ ଅଙ୍କର ଅଛି। ମେ ବି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଜାଗାରେ ମତେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥାଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯେ ଏଇ ସାଙ୍ଗରବ ଶାରଦଗବର ଅଙ୍କର ମାନେ କେଉଁ ଅଙ୍କରେ ଏମାନଙ୍କ ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ତ ପ୍ରମୁଖ ରୂପରେ ଏମାନଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆସିଛି ପଞ୍ଚମ ଅଙ୍କରେ। ଠିକ ଅଛି, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ଲୋକଟି ଅଛି ଯେ ଉତ୍ସବେ ବିଷମୈଶ୍ଚୈବ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବେ ରାଜଦ୍ୱାରେ ଶ୍ମଶାନ ୟତିଷ୍ଠତି ସ ବାନ୍ଧବ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରକୃତରେ ବନ୍ଧୁ କିଏ ନା ଏଇଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାଙ୍ଗରବ ଶାରଦଗବ ଦେଖେଇଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶକୁନ୍ତଳାକୁ ରାଜା ମନା କରିଦଉଛନ୍ତି ଜାଣିନି ବୋଲିକି, ସେତେବେଳେ ଏମାନେ ଛାଡିକି ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବିକ ରୂପରେ ତା କରିବା ନଥିଲା, ଯଦି ମାନବିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବା ମାନେ କହୁଛ ନାଇଁ ତୁମେ ଗନ୍ଧର୍ବ ବିବାହ କରୁଥିଲ, ତମେ ବୁଝ, ଆମକୁ ତ ବାପା କହିଛନ୍ତି ଛାଡିକି ଆସିବା ପାଇଁ, ଆମେ ଛାଡିକି ଆସିଛୁ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ରୂପରେ ମାନବିକତାକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ତ ସାଙ୍ଗରେ ବରଂ ନେଇକି ଆସିବାଟା ବରଂ ଭଲ ଥିଲା। ତ ଛାଡନ୍ତୁ, ଆମେ ତ ସେଇ ବିଷୟକୁ ଯିବାନି। ତ ତା ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମତ କଣ ଅଛି? କାଳିଦାସ ତାକୁ ସେମିତି ଗୋଟେ ନାଟକକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତ ନାଟକ ଭିତରକୁ ଆମେ ଯିବାଟା ଠିକ ନୁହେଁ। ତ ଗୌତମୀ ସାଙ୍ଗରବ ଏବଂ ଶାରଦଗବ ସେଇ ବିଷୟ ସେଠି ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଥିଲା ପଞ୍ଚମ ଅଙ୍କରେ। ତାପରେ ଆଉ ଦି ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଏଠି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଦି ଜଣଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଗୋଟେ ହଉଛି ହଂସପାଦିକା, ଆଉ ଜଣେ ହଉଛି ମାନେ ହଂସପାଦିକା, ଆଉ ଜଣେ ହଉଛି ବସୁମତୀ। ଏଇ ଦି ଜଣଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟର କେତେବେଳେ ଆସିଛି? ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କ ଷଷ୍ଠ ଅଙ୍କରେ, ସରି ପଞ୍ଚମ ଅଙ୍କରେ ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ଅଙ୍କରେ, ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ 1 ରୁ 4 ଯାଏ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସିନି, ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ଅଙ୍କ ଏମାନଙ୍କ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଆସିଛି। କଣ ଅଳ୍ପ ଆସିଛି ନା ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ହଂସପାତିକା ଏବଂ ବସୁମତୀଙ୍କ ବିଷୟ କେତେବେଳେ ଆସିଛି ନା ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଅ ପ୍ରଥମ ପଞ୍ଚମ ଅଙ୍କର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସମୟରେ ହିଁ ଏମାନଙ୍କ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆସିଯାଉଛି। ତ ହଁ, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କଣ ନା ଦୁଇ ଜଣ ଦୁଷ୍ୟନ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ, ଯାହାର ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ଅଙ୍କରେ ବହୁ ରୂପରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ତାପରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ମାତଳି, ଇଏ ହଉଛି କହିପାରିବେ କଣ, ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯାଉଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସାରଥୀ। ଆଉ ୟାଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କ କୋଉଠି କୋଉଠି ଷଷ୍ଠ ଅଙ୍କରେ ସପ୍ତମ ଅଙ୍କରେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ୟାର କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କୋଉ ଅଙ୍କରେ ମାତଳିଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସୁଛି, ଷଷ୍ଠ ଅଙ୍କର ଅନ୍ତିମରେ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଅଙ୍କର ପୁରାପୁରି ଆପଣଙ୍କର ମାତଳିଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି। ଠିକ ଅଛି, ମାତଳି କିଏ ନା ସେ ହଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସାରଥୀ, ରଥର ସାରଥୀ। ଠିକ ଅଛି, ଯିଏକି ଦୁଷ୍ୟନ୍ତଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ହଉଛି ଦେବ ଦାନବଙ୍କ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ହଉଛି, ସେଇ ଯୁଦ୍ଧରେ ଦୁଷ୍ୟନ୍ତ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ନବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କ ପରିତ୍ୟାଗ ଛାଡିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ଇଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଯିଏ ହଉଛି ସାନୁମତି। ସାନୁମତି ଆପଣଙ୍କର ଆସିଛି କୋଉଠି ନା ସାନୁମତିଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ଆସିବ ମୁଖ୍ୟତଃ ଷଷ୍ଠ ଅଙ୍କରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଅଙ୍କରେ। ପଞ୍ଚମ ଅଙ୍କରେ ତ ଏତେ ଆସୁନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଷଷ୍ଠ ଅଙ୍କରେ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କ ରହିଛି ସାନୁମତି। ସାନୁମତି କିଏ ନା ଯୋଉ ମେନକାଙ୍କ ସରି କଣ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କର ଯିଏ ମାତା ଅଟନ୍ତି, ତ ମାତାଙ୍କର ମେନକାଙ୍କର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ବୋଲି କହିପାରିବେ। ଠିକ ଅଛି, ସିଏ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖ ବିଷୟ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସିଏ ଆସିଛନ୍ତି କୋଉଠି କି ନା ଦୁଷ୍ୟନ୍ତଙ୍କର ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ
ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଶକୁନ୍ତଳାକୁ ନେଇକି ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଉଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ଅଙ୍କରେ ଇଏ ଲୁଚିକି ରାଜାଙ୍କର ମନୋଭାବକୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ତ ୟାଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଅଙ୍କର ଅନ୍ତିମାର୍ଥରେ ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ଅଙ୍କରେ। ସର୍ବଦମନ ଯାହାର କି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସୁଛି ଆପଣ କେବଳ ସପ୍ତମ ଅଙ୍କରେ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କର ଦୁଷ୍ୟନ୍ତ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ସପ୍ତମ ଅଙ୍କର ମଧ୍ୟମାର୍ଦ୍ଧ ବୋଲି କହିପାରିବେ, ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧ ମଧ୍ୟମାର୍ଦ୍ଧ ପ୍ରଥମ ଅଥବା ମଧ୍ୟମ ଅର୍ଦ୍ଧରେ ୟାଙ୍କର ବିଷୟ ଆସୁଛି, ଯିଏକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର କଣ ହଉଛି ଭରତ ଋଷି ଭରତ ରାଜାଙ୍କ ରୂପରେ ଇଏ ତାଙ୍କର କଣ ହଉଛି ଜନ୍ମ ହଉଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ ଭରତଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଦାୟଦ ଯିଏକି କଣ କହିପାରିବେ ଷଷ୍ଠ ଦେବ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅଟନ୍ତି ରନ୍ତିଦେବ କଣ କରିଛନ୍ତି ଯୋଉ ଗାଈ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଜ୍ଞ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉଠୁ ଚର୍ମବତୀ ନଦୀର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି, ସେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କୁ ମେଘଦୂତରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଯେହେତୁ ଏଇ ଭରତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସିଲା ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ବିଷୟଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଋଷି ମାରିଚ ଯିଏକି ହେମକୂଟ ପର୍ବତରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଦିତି ବା ଦାକ୍ଷାୟଣୀ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଅଟନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଅଙ୍କର ଅନ୍ତିମାର୍ଦ୍ଧରେ, କେବଳ ନାଁଟି ଆସୁଛି ସପ୍ତମ ଅଙ୍କର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏତିକି ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଲାଷ୍ଟ। ଋଷି ମାରିଚଙ୍କର ଆଶ୍ରମ କୋଉଠି ଅଛି ନା ହେମକୂଟ ପର୍ବତ। ଆଉ ହେମକୂଟ ପର୍ବତ କୋଉଥିପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଛି ନା ହେମକୂଟ ପର୍ବତ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଛି କିନ୍ନର ମାନଙ୍କ ନିବାସ ସ୍ଥଳୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଦୁର୍ବାସା ଋଷି ଯାହାର କି ଚତୁର୍ଥ ଅଙ୍କରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ବାସା ଋଷିଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅଙ୍କରେ ପ୍ରବେଶ ହେଇନି ବା ନାଟକରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ହେଇନି, କେବଳ ତାଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗ ସାମାନ୍ୟ ରୂପରେ ଆସିଛି। ତାପରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ମେନକା ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ମାତା ମେନକା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ଔରୁଷରୁ ଏଇ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ଶକୁନ୍ତ ନାମକ ପକ୍ଷୀ ୟାର ଲାଳନ ପାଳନ କରିଥିବାରୁ ୟାର ନାଁ ରହିଛି ଶକୁନ୍ତଳା। ଠିକ ଅଛି, ଏଇପରି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଲା। ସରିଗଲା ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁନି, ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ। ଶକୁନ୍ତଳା ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶକୁନ୍ତଳା ଉପଜୀବି ଗ୍ରାବ୍ୟ କୋଉଟା ନା ଏହା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମହାଭାରତର ଆଦି ପର୍ବ ଶକୁନ୍ତଳା ଉପାଖ୍ୟାନ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କ 78 ରୁ 74 ମାନେ ଅଧ୍ୟାୟ ଭିତରେ ଆପଣ ରହିଛି। ପଦ୍ମ ପୁରାଣ ର ସ୍ୱର୍ଗ ଖଣ୍ଡରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ମିଶୁଛି। ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶକୁନ୍ତଳା ଯଦି ନାଟକ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ବୈଦର୍ଭ ରୀତିର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ। ବୈଦର୍ଭୀ ରୀତିର ଯଦି ବିଶେଷତା କିଏ ଅଛି ତାହେଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି କାଳିଦାସ। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ବୃତ୍ତି ଯଦି କିଛି ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଛି ତାହେଲେ ସେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ କୌଶିକୀ ବୃତ୍ତି। କାଳିଦାସଙ୍କର ଯଦି ପ୍ରିୟ ଅଳଙ୍କାର ତାହେଲେ ସେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର। ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଥାଟିଏ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଲୋକଟି ଉପମା କାଳିଦାସ ସେ ଭାର ବ୍ୟର୍ଥ ଗୌରବମ ଦଣ୍ଡି ନହ ପଦଲା ଆଲିକ୍ୟ ମାକେ ସନ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ। ଅର୍ଥାତ ଏଇ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ସେ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ସେ ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବିଶ୍ୱରେ ସେ ବିଦିତ ହେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତ ପ୍ରଥମ ଅଙ୍କର ନାମ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରବେଶ ଅଙ୍କର ଆରମ୍ଭରେ ଦୁଷ୍ୟନ୍ତ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଧନୁ ତୀର ଧରିକି ହରିଣ ପଛରେ ଗୋଡେଇଛନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଶିବଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି, ଯେପରି ଶିବ ସତୀଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଯେପରି ଦୌଡ଼ିଥିଲେ ସେହିପରି ଭାବରେ ସିଏ ମାନେ ହରିଣ ପଛରେ ପଡି ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରଥମ ଅଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ଆଶ୍ରମ ପ୍ରବେଶ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଙ୍କର ନାଁ କିଛି ଜାଗାରେ ଆଶ୍ରମ ନିବାସ ଦେଇଛି, କିଛି ଜାଗାରେ କୁହାଯାଏ ଯେ ଆଶ୍ରମ ଆପଣଙ୍କର କଣ ହେଇଛି ଆଶ୍ରମ ପ୍ରବେଶ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଇଠି ସବୁ ହରିଣ ପଛରେ ଗୋଡେଇ ସେ ଯାଇକି ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। କିପରି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ତ ହରିଣକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ମନା କରାଇ, ଯେହେତୁ ସେ ଆଶ୍ରମର ହରିଣ ସେ ବିଷୟ ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ରମକୁ ଯିବାକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଶ୍ରମକୁ ସେ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଏଇ ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି। ଆଶ୍ରମର ଯେହେତୁ ପ୍ରବେଶ ହେଇଛି ଏଥିପାଇଁ ଅଙ୍କର ନାଁ ହେଇଛି ଆଶ୍ରମ ପ୍ରବେଶ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ଆଶ୍ରମ ନିବେଶ ଅଥବା ଆଶ୍ରମର ବା ଶକୁନ୍ତଳା ପ୍ରଶଂସା। ବହୁତର ଆପଣଙ୍କ ଦେଖିବେ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ଏଇଠି କେବଳ ବିଦୁଷକଙ୍କ ଆଗରେ କରିଛନ୍ତି। ବିଦୁଷକଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଟା ଅଙ୍କରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଙ୍କରେ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଷଷ୍ଠ ଅଙ୍କରେ। ବାକି ମଧ୍ୟମ ଅଙ୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଦୁଷକର ପ୍ରବେଶ ନାହିଁ। ଆଶ୍ରମ ନିବେଶ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ଷଷ୍ଠ ଅଙ୍କର, ସରି ଶକୁନ୍ତଳା ପ୍ରଶଂସା ଆଶ୍ରମ ନିବେଶ ଯାହାର ଅଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଙ୍କ। ତୃତୀୟ ଅଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ମିଳନ ଅଙ୍କ। ଏଇଠି ଶକୁନ୍ତଳା ଏବଂ ଦୁଷ୍ୟନ୍ତଙ୍କର ମିଳନ ଘଟିଛି। ତୃତୀୟ ଅଙ୍କର ନାମ ମିଳନ ଅଙ୍କ ବା ବିବାହ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ଏଠି। ଚତୁର୍ଥ ଅଙ୍କ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ବିଦାୟ, ଯାହାକି ଶକୁନ୍ତଳା ନାଟକର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଙ୍କ ଅଟେ। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଉକ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି କାବ୍ୟେଷୁ ନାଟକମ୍ ରମ୍ୟମ୍ ତତ୍ର ଶକୁନ୍ତଳା ତତ୍ର ଚତୁର୍ଥ ଅଙ୍କ ତତ୍ରୋପି ଶ୍ଲୋକ ଚତୁଷ୍ଟୟମ୍। ଯୋଉ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକ ଚାରିଟା ରହିଲା ସିଏ ହେଉଛି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଙ୍କ ବୋଲି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶ୍ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ପଞ୍ଚମ ଅଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଅଙ୍କ। ଷଷ୍ଠ ଅଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ପଶ୍ଚାତାପ ଅଙ୍କ। ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଅର୍ଥ ଏଇଠି ପଞ୍ଚମ ଅଙ୍କରେ ରାଜା ଦୁଷ୍ୟନ୍ତ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିନି ବୋଲି ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ସେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ସେ ଛାଡିକି ଯିବ ବାଧ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି। ଷଷ୍ଠ ଅଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ପଶ୍ଚାତାପ ଅଙ୍କ, ପଶ୍ଚାତାପ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କୁ ଛାଡିକି ସେ ବଡ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ବୋଲିକି। ସପ୍ତମ ଅଙ୍କ ହେଉଛି ପୁନର୍ମିଳନ ଅଙ୍କ, ଯୋଉଠି କି ପୁନର୍ବାର ମାନେ ଶକୁନ୍ତଳା ଏବଂ ଦୁଷ୍ୟନ୍ତଙ୍କ ମିଳନ ହେଇଛି। ଚତୁର୍ଥ ଅଙ୍କକୁ ଯଦି ଯିବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଙ୍କ ଅଛି ଚତୁର୍ଥ ଅଙ୍କ। ଚତୁର୍ଥ ଅଙ୍କରେ ଆପଣଙ୍କ ରସ ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଛି, କୋଉ ରସ ନା ସେ ହେଉଛି ଆପଣ କରୁଣ ରସର ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଛି। ଶକୁନ୍ତଳା ଆପଣଙ୍କର ହସ୍ତିନାପୁର ଯିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଚତୁର୍ଥ ଅଙ୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି।
ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳର ନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁଷ୍ୟନ୍ତ। ଦୁଷ୍ୟନ୍ତ କେଉଁଭଳି ନାୟକ ନା ସେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଧୀରୋଦତ୍ତ ନାୟକ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ସେ କେଉଁଠିକା ରାଜା ଅଟନ୍ତି ନା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ହସ୍ତିନାପୁର ରାଜା। ଠିକ ଅଛି, ହସ୍ତିନାପୁର ନରେଶ ଦୁଷ୍ୟନ୍ତ। ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳ ନାୟିକା ବିଷୟରେ, ନାୟିକା ହେଉଛନ୍ତି ଶକୁନ୍ତଳା। କେଉଁ କଟକର ନାୟିକା ନା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଗ୍ଧା। ଶକୁନ୍ତଳା ବୋଲି ନାମର କାରଣ କଣ? ଶକୁନ୍ତା ଭି ପକ୍ଷୀ ଭି ଲାଳିତା ପାଳିତା ଇତି ଶକୁନ୍ତଳା। ଆରମ୍ଭରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ମେନକାଙ୍କର ସେ ଥିଲେ କଣ ଥିଲେ ନା କନ୍ୟା ଥିଲେ। ମେନକା ଯେତେବେଳେ କନ୍ୟା ପ୍ରାପ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ତାକୁ ସେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ କନ୍ୟାକୁ କିଏ ବଡ କରିଛି ନା ଶକୁନ୍ତ ପକ୍ଷୀ। ଶକୁନ୍ତ ଭି ପକ୍ଷୀ ଭି, ଶକୁନ୍ତ ନାମକ ପକ୍ଷୀ ଦ୍ଵାରା ସେ ଲାଳିତ ପାଳିତ ହେଉଥିବାରୁ ତା ନାଁ ହଉଛି ଶକୁନ୍ତଳା। ତାପରେ ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳର ହଉଛି ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଦେଖିବେ। ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳର ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଅଛି କଣ ଆପଣଙ୍କର ନା ଆଶୀର୍ବାଦାତ୍ମକ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ। ଯୋଉ ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କ ଛନ୍ଦ ରହିଛି ସେଠି ପ୍ରଗ୍ଧାରା ଛନ୍ଦ ରହିଛି। ଶ୍ଲୋକଟି କଣ ରହିଛି ନା ଆପଣଙ୍କ ୟା ସୃଷ୍ଟି ସୃଷ୍ଟିର ଆଦ୍ୟା ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଛନ୍ଦରେ ରହିଛି। ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଛନ୍ଦରେ ଯଦି ଆସିଛି ତାହେଲେ ସେଠି ନିୟମ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି 21 ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ 7 ଆପଣଙ୍କର କଣ ହୋଇଥାଏ ବ୍ୟତିପାତ ହୋଇଥାଏ। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର କାହାର ସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି ନା ଅଷ୍ଟମୂର୍ତ୍ତି ଶିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ କାହାର ସ୍ତୁତି କରାଗଲା ଏଠି ନା ଅଷ୍ଟମୂର୍ତ୍ତି ଶିବଙ୍କର ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି। ହଁ, ତତ୍ରାପି ଚତୁର୍ଥଙ୍କ ଏଇ ଧାରଟା କୋଉଠୁ ଆସେ ନା ଏଇ ଧାରଟା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଛି ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମ୍ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରହିଛି। ତାପରେ କାବ୍ୟେଷୁ ନାଟକମ୍ ରମ୍ୟମ୍ ତତ୍ରାପି ଶକୁନ୍ତଳା, ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗଟା କାହା ସନ୍ଦର୍ଭରେ ଅଛି ନା ସେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳ ସହିତ। ଦୁଷ୍ୟନ୍ତଙ୍କର ବିନୋଦ ପ୍ରିୟ ମିତ୍ର ମାଧବ୍ୟ ଅଥବା ମାଢବ୍ୟ, ଏ ଦିଟା ଆପଣଙ୍କର କହିପାରିବେ କଣ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମର ବିଦୂଷକ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମାଧବ୍ୟ ମାଢବ୍ୟ। ଏଇ ମାଧବ୍ୟ ମାଢବ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗ କୋଉଠି ଆସିଛି ନା ଆପଣଙ୍କର ଆସିଛି କେବଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଙ୍କରେ ଆସିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଙ୍କରେ କେବଳ କଣ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ବିଦୂଷକ। ଏବଂ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସି ତାଙ୍କୁ ମାତା ଡାକିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁଷ୍ୟନ୍ତଙ୍କୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଫେରିକି ଆସନ୍ତୁ ବୋଲିକି। ସେ ସମୟରେ ସେ ଏତେ ପ୍ରିୟ ଥିଲେ ଯେ ଦୁଷ୍ୟନ୍ତଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସେ କହିଛନ୍ତି ମୋ ଜାଗାରେ ତୁମେ ପଳ। ଆଉ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ତ୍ରିଶଙ୍କୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସିଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ତ୍ରିଶଙ୍କୁଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗ କୋଉଠି ଆସିଛି ନା ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଙ୍କରେ ଆସିଛି। କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କୁ ଆଶ୍ରମର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମବାସୀ ଆସି ରାଜାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ସୂଚନା କଣ ଆସିଛି ନା ଘରକୁ ଫେରିକି ଆସିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମା ପୂଜା ରଖିଛନ୍ତି, ପୂଜା ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇ ସେଥିପାଇଁ ଆସିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ବିଦୂଷକ କହିଛନ୍ତି ଆପଣ ଗୋଟେ କଣ କରନ୍ତୁ ତ୍ରିଶଙ୍କୁ ବିବାହ ମଝିରେ ରହିଯାଉ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଦୁଷ୍ୟନ୍ତ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଆପଣଙ୍କର କଣ ରହିଲେ ଏହି ମାଢବ୍ୟକୁ କହିଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ମୋ ସ୍ଥାନରେ କଣ କରନ୍ତୁ ଘରକୁ ପଳାନ୍ତୁ। ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କର ଯୋଉ କଣ ରହିଲେ ଜନ୍ମଦାତା ମାତା ପିତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ମେନକା ହଉଛନ୍ତି ମାତା, ଋଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପିତା। ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ ଦିଟା ସାଙ୍ଗ ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ଅନସୂୟା ଆଉ ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରିୟମ୍ବଦା। ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ ପାଳିତ ପିତା କିଏ ନା ସେ ହଉଛନ୍ତି ମହର୍ଷି କଣ୍ବ। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଇଏ ଆପଣଙ୍କୁ କାଶ୍ୟପ ବୋଲି ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦବ। ଦୁଇ ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ସାଙ୍ଗରବ ଏବଂ ଶାରଦ୍ଗବ ଏଇସବୁ ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ପରିଚୟ ନାମ ଗୁଡିକ ଯେତେବେଳେ ଦେଇଥିଲି ପାତ୍ର ନାଁ ଗୁଡିକ ସେ ସମୟରେ କହିଦେଇଥିଲି। ଦୁଷ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ ବିବାହ, ଦୁଷ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ ବିବାହ କୋଉ ଭଳି ବିବାହ ହେଇଛି ନା ସିଏ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଗାନ୍ଧର୍ବ ବିବାହ। ଠିକ ଅଛି, ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କୁ ଶାପ କିଏ ଦେଇଛି ନା ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଅଙ୍କରେ ଆସିଛି। ତ ଋଷି ଦୁର୍ବାସାଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ ଚତୁର୍ଥ ଅଙ୍କରେ। ଠିକ ଅଛି, ଋଷି ଦୁର୍ବାସା ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆସିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅଭିଶାପ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲିକି ବଚନ ଟିକେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ଅଛି ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କୁ ଶାପର କାରଣ କଣ ଥିଲା ନା ସେ ଅଭିଶାପର କାରଣ ହଉଛି ଯେ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଆସିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଗତ କରିନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେ ରାଗିକି ଦୁର୍ବାସା ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରାପ ବିଷୟରେ କିଏ ଜାଣିଛି ନା ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ ଶାପ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି କିଏ ନା ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ଏବଂ ଅନୁସୂୟା, ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଜାଣିକି ତାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ ଶାପ ମିଳିବାର ଅଙ୍କ କୋଉଠି ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି ସେ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ଅଙ୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି। କାହିଁକି ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ନା ନା ପ୍ରେମ के आदर्श स्वरूप की स्थापना ମାନେ ସେ ଯେହେତୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜାଣିପାରିନାହାନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାସ୍ତବିକ ରୂପରେ କଣ ଘଟୁଛି କଣ ନାହିଁ। ସାପର ଅଙ୍କ କୋଉ ଅଙ୍କରେ ଦେଖାଯାଇଛି ନା ସାପର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କୁ ପଞ୍ଚମ ଅଙ୍କରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ଠିକ ଅଛି, ରାଜା ଦୁଷ୍ୟନ୍ତଙ୍କୁ କୋଉ ଅଙ୍କରେ ପଶ୍ଚାତାପ ହେଇଛି ଯେ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କୁ ସେ ଛାଡିଛନ୍ତି ବୋଲିକି ସେ ହଉଛି ଷଷ୍ଠ ଅଙ୍କରେ। ରାଜା ଦୁଷ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ ପୁନଃ ମିଳନ ସପ୍ତମ ଅଙ୍କରେ ହେଇଛି। ଠିକ ଅଛି, ସାମାନ୍ୟ ବିଷୟ ଗୁଡିକ। ହେମକୂଟ ପର୍ବତରେ ଆଶ୍ରୟ ହେମକୂଟ, ହଁ ହେମକୂଟ ପର୍ବତ କାହାର ଅଟେ ନା ହେମକୂଟ ପର୍ବତ ହଉଛି ମହର୍ଷି ମାରିଚଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ଅଟେ। ଦୁଷ୍ୟନ୍ତ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ ଯୋଉ ପୁନର୍ମିଳନ ହେଇଛି ସେଇଥିପାଇଁ ହେମକୂଟ ପର୍ବତ ସାକ୍ଷୀ ରହିଛି। ହଁ, ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ ମୁଦ୍ରିକା ପ୍ରାପ୍ତି ବିଷୟ, ତ ସେ ମୁଦ୍ରିକାକୁ କିଏ ପାଇଛି ନା ସେ ହଉଛି ଧୀବର, ଯିଏକି ଗୋଟେ ମାଛକୁ ଧରୁଛି, ସେ କେଉଟ ବା କହିପାରିବେ ଆମେ ଓଡିଆରେ। ତ ସିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାଇଛି। ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆପଣ ଷଷ୍ଠ ଅଙ୍କରେ ଆସିଛି। ଏଇ ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଆପଣଙ୍କ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା କୋଉଠି ନା LTR ଏକ୍ସାମରେ ଆପଣଙ୍କ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା। ଦୁଷ୍ୟନ୍ତ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ ପୁତ୍ରର ନାଁ କଣ ସେ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ସର୍ବଦମନ। ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳାରେ ହଁ ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳା ପ୍ରାରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ କୋଉଠୁ ନା ଆସି ଆପଣଙ୍କ ନାନ୍ଦି ପାଠ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କ ୟା ସୃଷ୍ଟି ସୃଷ୍ଟିର ଆଦ୍ୟା ସେଇଠୁ ଆପଣଙ୍କ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି।
अभिज्ञान शाकुंतल समापन आपनकर कोठ होची भरत वाक्य प्रवर्तना नाम प्रकृति हिताय पार्थिव ये आपनकर अंतिम वाक्य अछि कालिदासंकर सर्वस्व सर्वस्व भूत ग्रंथ किए ना से होची आपनकर अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास सर्वस्व अभिज्ञान शाकुंतलम एव ये होची कालिदासंकर सर्वस्व ग्रंथ अटे एभली वर्णना करा जायछि शकुंतला हेमकूट पर्वत पर हेमकूट पर्वत रे महर्षि मारीचंद्र आश्रम रे रहिचंती सीटी सी एमती मध्य रहिछि जे सी तांकर बाळ को मध्य बेणी मध्य बांधी नांती एभली रहिछि से जो समय दुष्यंत देखुंट मुख्य रूप से देखिए जदि अभिज्ञान शकुन दुष्यंत शकुन प्रेम वियोग पुनः मिलन विषय ये वर्णना होती जो आंगुठी हजि जाइए अभिज्ञान अर्थ हूँ कथावस्तु क्या आधार अच्छी ना कौन से अभिज्ञान अर्थ आंगुठी जो हजि जाइए पुनर्बार मिलवा संपर्क में नहीं एक्चुअली नाटक गढ़ी रही राजा दुष्यंत कहार पछ माने पछरे जाई एक्चुअली कणवंकर आश्रम में पहुंचे ना हरिण पछरे जाई कणवंकर आश्रम में पहुंच जाइए ଏଇଠି ଦିଟା ସ୍ଥାନ ନାଁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମୁଦ୍ରିକା ହଜିବା ବିଷୟ ତ ତ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଋଷି କଣ୍ୱଙ୍କ ମିଶିବା ପାଇଁ ଯେବେ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ଋଷି କଣ୍ୱ ସେଠି ନାହାନ୍ତି ବରଂ ସେଠି କିଏ ଅଛନ୍ତି ଶକୁନ୍ତଳା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଋଷି କଣ୍ୱ କୁଆଡେ ପଳେଇଛନ୍ତି ନା ସୋମତୀର୍ଥ ପଳେଇଛନ୍ତି ସୋମତୀର୍ଥକୁ ସେ ପଳେଇଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ଶକୁନ୍ତଳା ହଁ କାହା ହାତ ସହିତ ପଠେଇଛନ୍ତି ନା ସାଙ୍ଗରବ ଶାରଦଗବ ଗୌତମୀଙ୍କ ସହିତ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି आंगुठी कोठी हजि जो मुदिटा थिला से मुदिटा कोठी हजि ना मुदी हजि आपन शची तीर्थ यही प्रसंग आपन पंचम अंकर आसे शकुंतला मुदी हजि जाइए शकुंतला नारी मान उद्देश्य दुष्यंत कहते हैं प्रत्युत्पन्नामती माने संगे संगे से गोटे कौन गोटे किसी बाहन बाहर कर दिखाते प्रत्युत्पन्नामती माने भर्सना करने तो थट्टा कर प्रारंभिक समय शकुंतला अच्छा ऋषि कण्वंकर आश्रम परवर्त समय से ऋषि मारीचंक आश्रम अच्छा कौ पर्वत रे उभय भरत शकुंतला एवं यांकर सर्वदमनर बा कहीपरि दुष्यंत शकुंतला एवं दुष्यंत शकुंतला सर्वदमनर मेलन होती तो सी हूँ हेमकूट पर्वत रे महर्षि कण्वंकर आश्रम ना कौन से हूँ महर्षि कण्वंकर आश्रम कौ नदी तट माने तीर थिला सी हूँ मालिनी नदी तीन टा नदी ना मन रखु गोटे हूँ सोमतीर्थ जोटि की किए जाइछंती कण्व ऋषि जाइछंती सोमतीर्थ को जाइछंती से समय दुष्यंत जाइकी पहुंच जाइछंती कोठी ना तांका आश्रम रे जहाँकि मालिनी नदी तटरे अच्छी आउट हूँ शचीतीर्थ सोमतीर्थ मालिनी नदी शचीतीर्थ शचीतीर्थ माने स्नान करने समय शकुंतला मुदी हजि जाइए तो सोमतीर्थ है शचीतीर्थ है आउट है शकुंतला को अभिशाप किए दुर्वासा देते मारीच ऋषि क्यों रोते से हूँ हेमकूट पर्वत रे दुष्यंत किए एक्चुअली गीत अभ्यास करूला जहाँकि पंचम अंक आप हंसपादिका ठीक अच्छे ये विषय मुझे कह भूली जाइए एक्चुअली राजा दुष्यंत दुई जन राणी जन होती बसुमती और जन हंसपादिका सबुठ अधिक क्या सी एक्चुअली भल पाई सी होती बसुमती प्रथम राणी होती हंसपादिका हंसपादिका सहित बाहापर हंसपादिका सहित गोटे दिन रही से बसुमती निकट को पड़े सी रागी गीत गाँव कौ गुण आपन ये अच्छे सी हूँ आप प्रसाद गुण प्रतिपाद्य विषय आप प्रसाद गुण ही अच्छी ये आप रस हूँ श्रृंगार रस मंगलाचरण हूँ आप नांदी मंगलाचरण अच्छी शेष भरत बाक्य अच्छी तापर अच्छी शकुंतला लालन पालन कौटी ना कण्व ऋषि आश्रम रही सखी किए थे मेनका सी हूँ सानुमती हाँ जर्मान विद्वान जी की क्यों नाटक को ट्रांसलेशन करते जर्मनी भाषा से हूँ अभिज्ञान शाकुंतलम ठीक अच्छे शाप निवृत्त विषय ऋषि दुर्वासांकर अनुनय विनय जो अभिशाप देते दुर्वासा से समय श्राप दूरे जावाई श्रापर अवधि कमेया तार उपाय किए मागिंट सी हूँ प्रियंवदा ठीक अच्छे यही प्रियंवदा ही जाते दुर्वासा ऋषि गाली करके अभिशाप देकी पड़े से समय प्रियंवदा ही जाइए दुर्वासा निकट को जे साप को माने अभिशाप दिंतुनि सी बहुत एमती अच्छी बोली समस्त विषय जाकि जन सी हूँ प्रियंवदा ठीक अच्छे तो शकुंतला अमंगल शांति कण ऋषि कुआड़ जाइए सोमतीर्थ को जाइए केउठी सी जलवंदना कर स्नान इत्यादि कर शचीतीर्थ सबुठ श्रेष्ठ अंक चतुर्थ अंक शकुंतला जहाँ सहित हस्तिना तपस्विनी सहित कणु आश्रम हस्तिनापुर आसला सी किए सी हूँ गौतमी अग्निगर्भा स्वामी किए ना अग्निगर्भा स्वामी हूँ शकुंतला दुष्यंत शकुंतला विवाह किपर होता सी हूँ गांधर्व विवाह ठीक अच्छे मन रखते ये बहुत इंपोर्टेंट शकुंतला को हस्तिनापुर शकुंतला को मारीचंक आश्रम को किए नहीं सी हूँ गोटे दिव्य ज्योति नहीं
ଦୁଷ୍ୟନ୍ତ ବା ଯାହାକୁ ମେନକା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଦୁଷ୍ୟନ୍ତଙ୍କର ଦେବାସୁର ସୂଚନା କିଏ ଦେଇଥିଲା ସେ ହେଉଛି ମାତଳି ଏଇସବୁ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଯେତେବେଳେ କହିଥିଲି ସେ ସମୟରେ କହିଥିଲି। ଅ, ହଁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ଦୁଷ୍ୟନ୍ତ କୋଉଠି ରହିଥିଲେ ସେ ହେଉଛି ଋଷି ମାରିଚଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ରହିଥିଲେ। ହଁ ସର୍ବଦମନ ବିଷୟ ଆସିଲା ସର୍ବଦମନ ହାତରେ ଥିଲା ଅପରାଜିତ ନାମକ ରକ୍ଷାକର ମଣ୍ଡକର ଔଷଧ ଥିଲା। ଠିକ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ମଣିବନ୍ଧରେ ଲାଗିଥିଲା। ପ୍ରଧାନ ରସ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଶୃଙ୍ଗାର ରସ ଆଉ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ଭୋଗରେ ମଧ୍ୟ ଶୃଙ୍ଗାର ରସ ରହିଛି। ଅ, ଠିକ ଅଛି ଅ, ଭ୍ରମରରୁ ଭୟଭୀତ ଥିବା ଶକୁନ୍ତଳାକୁ କିଏ ରକ୍ଷା କରିଛି ନା ସେ ହେଉଛି ରାଜା ଦୁଷ୍ୟନ୍ତ। ଠିକ ଅଛି ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଅଙ୍କରେ ହିଁ ରହିଛି। ହସ୍ତିନାପୁରର ମହାରାଣୀଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ ଲେଖି କିଏ ଆସିଛି ନା କରଭକ ନାମକ ଗୋଟେ ସେବକ ଏଇ ନାଁଟା ବି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତିନାପୁରରେ ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଙ୍କରେ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ଯିଏକି କ'ଣ କରିଛି ନା ହସ୍ତିନାପୁରର ସମ୍ବାଦ ନେଇକି ଆସିଛି ରାଜା ଦୁଷ୍ୟନ୍ତଙ୍କ ନିକଟରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଙ୍କରେ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି କରଭକ ନାମକ। ଅ, ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଙ୍କରେ ଯୋଉ ବିଦୂଷକକୁ ଯିଏ ଫେରିକି ଯାଇଛି କୋଉଠିକି ନା ରାଜାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ତ ସିଏ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଙ୍କରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି। ହଁ ତ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କୁ ରାଜା ଦୁଷ୍ୟନ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରେମ ପତ୍ର ଲେଖିବା ପାଇଁ କିଏ ତାଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଛି ତ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ପ୍ରିୟମ୍ବଦା କହିଛନ୍ତି ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କୁ ଯେ ଆପଣ ଗୋଟେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ପଦ୍ମ ଅ, ପତ୍ରରେ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା ପତ୍ରଟିଏ ଲେଖନ୍ତୁ ବୋଲିକି ଶକୁନ୍ତଳା ସଖୀମାନଙ୍କ ସହିତ ନଳିନୀ ପତ୍ର ପର ମାନେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ପତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରେମ ପତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି ତବ ନ ଜାନି ହୃଦୟ ମମ ପୁନଃ କାମୋ ଦିବାପି ରାତ୍ରୁ ବାପି ନିର୍ଘୁଣ ହତପତି ବଲିୟସୀ ତ୍ୱଇ ବୃତ ମନୋରଥୟା ଅଙ୍ଗାନି ଇଏ ଆପଣ ତୃତୀୟ ଅଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି ନା ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ରହିଛି ଠିକ ଅଛି 13 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ଅଟେ। ହଁ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କର ଯୋଉ ଅସ୍ୱସ୍ଥତାର ସମାଚାର ସମାଚାର ପାଇକି ଶାନ୍ତି ଜଳ ନେଇକି ଆସି ତ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆର୍ୟା ଗୌତମୀ ଯିଏକି ଶାନ୍ତି ଜଳ ନେଇକି ଆସନ ଜଳ କମିବା ପାଇଁ ମାନେ ଦେହ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଉ କ'ଣ କହିପାରିବା ନା ଶାନ୍ତି ଜଳ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି। ତ ସାମାନ୍ୟ ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟ ଦେଖିଦେବା ପ୍ରଥମ ଅଙ୍କ ଭ୍ରମର ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଅଛି ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ ଏବଂ ସଖୀମାନଙ୍କର ଯୋଉ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ସେଇ ବିଷୟ ରହିଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଙ୍କ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି ତୃତୀୟ ଅଙ୍କ ଦୁଷ୍ୟନ୍ତ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ ବିରହ ବିଷୟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବିବାହ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି। ଚତୁର୍ଥ ଅଙ୍କ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ ବିଦାୟୀ ପଞ୍ଚମ ଅଙ୍କ ରାଜା ଦୁଷ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ସାଙ୍ଗର ଦୁଷ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ସାଙ୍ଗରଙ୍କର ବିବାଦ ରାଜା ଦୁଷ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ସାଙ୍ଗର ମାନେ ସାଙ୍ଗର ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଦୁଷ୍ୟନ୍ତ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ସାଙ୍ଗର ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି ଏଇ ବିବାଦ ଏବଂ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି। ଷଷ୍ଠ ଅଙ୍କ ରାଜାଙ୍କର ଶୋକ ବର୍ଣ୍ଣନା ପଶ୍ଚାତାପ କରିଛନ୍ତି ରାଜା। ସପ୍ତମ ଅଙ୍କରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ସର୍ବଦମର ଦର୍ଶନ ଶକୁନ୍ତଳା ଏବଂ ଦୁଷ୍ୟନ୍ତଙ୍କର ମିଳନ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଏକ୍ଜାମକୁ ଯଦି ଆପଣ କଣ୍ଡକ୍ଟ ମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇସବୁ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ପୁନର୍ବାର କହୁଛି ଆଜି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ମିଳିବ ଯୋଉଥିକି ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ କ'ଣ ବୋଲିକି ନା ଏକ୍ଜାମ ରହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଡେଲି ବେସିକ୍ ଏକ୍ଜାମ ଆସୁଛି ସେଇ ଡେଲି ବେସିକ୍ ଏକ୍ଜାମ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଆରାମସେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ ଦିନକୁ ଦୁଇଥର ଆମର ଏକ୍ଜାମ ରହୁଛି ଠିକ ଅଛି ଥରେ ଦୁଇଥର ଆମର ଏକ୍ଜାମ ରହୁଛି ତ ସେଇ ଏକ୍ଜାମକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ। ତ ପୁଣି ଥରେ କହୁଛି ଆପଣ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଲାଷ୍ଟ ଇୟର କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆପଣମାନେ ନେଇପାରିବେ ସେ ହେଉଛି ଆପଣ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ତ ଆପଣମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଆରାମସେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ସେଇଠୁ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ପାଇଯିବେ। ରହୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଯୋଉମାନେ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିପାରିବେ। ରହୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେହେତୁ ଭାରତ ମଧୁ ସଂସ୍କୃତମ୍ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଧନ୍ୟବାଦ।